Yes, very good morning to one and all. Last class, we have seen that the connection of three-phase circuits, or into that we have seen that star connection. Okay, we remember that source of three-phase supply can be connected into star, and load also can be connected in star fashion. Okay, so last class we have seen that with the help of phasor diagram, equation of voltage, equation of current, relation between the phase voltage, line voltage, relation between the line current and phase current. Okay. So today's class we will see that another connection of three-phase supply system is delta connection. Okay. So for your kind information, once again I will repeat the relation between the phase voltage, phase current, line current, and angle between them in star connection. So be remember that in case of star connection, line to line voltage is root 3 times of phase voltage, but line current and phase current both are equal. Both are equal in case of star connection. Line current and phase current both are equal in magnitude. Be remember that equal in magnitude. Similarly, voltage, line voltage is equal to root 3 times of phase voltage, or we can say that phase voltage is equal to line voltage upon root 3. Line voltage upon root 3. Okay. So in case of line current and phase current, the angular displacement between them is a 30-degree. Be remember that a 30-degree displacement is there between them, similar to that of line voltage and phase voltage, also 30-degree out of phase with each other. Okay, out of phase with each other. Second point into that, be remember that in a ABC phase sequence, more correct, ABC sequence, the voltage of line means what? Line to line voltage leads. Line to line voltage leads. Line to line voltage leads over a phase voltage by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree. We remember that in ABC phase sequence. In ABC phase sequence, voltage of line means what? Line to line voltage leads over a phase voltage by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree. Okay, this is very important. Okay, so advantages of the star: by using the star connection we can able to access the two voltages. One voltage is line to line voltage and another one is the line to neutral voltage or phase voltage. We remember that in case of star connection we can able to use line to line voltage as well as line to neutral voltage or line to phase voltage. In the sense, look at this circuit diagram, we can able to connect the load between single phase load. We remember that load can be connected between any phase
and neutral, any phase and neutral. Okay, this is load, any phase and neutral. We can say this one is the neutral and this one is the phase. Okay, this one is what? Phase. Similarly, we can connect the load between uh, C phase and neutral also we can connect. Okay, this is the C phase, and also we can connect the load between B phase and this is neutral. Okay, B phase and neutral phase. Okay, B phase and neutral phase means what? We can able to use the phase voltage, we can able to use the line to neutral voltage, similar to that of I can connect the load between this A and B phase also. Three phase load, but we have to connect. In this case, I can connect load between A and B phase also, B and C phase also, and A and C phase also. Okay. So in order to connect the three phase load, we have to use the three phases. Okay. And into that, we will going to use the line voltage. Means what? Advantage of this star connection is we can able to assess or access two voltages. One is line to line voltage and another one is phase voltage or neutral voltage. आता ऍक्सेस असं का म्हणतोय तो? कारण मी लोड कनेक्ट करू शकतो, लाईन टू लाईन व्होल्टेज किंवा दोन फेजच्या अक्रॉस ही लोड कनेक्ट करू शकतो आणि एक फेज आणि एक न्यूट्रल यांच्यामध्ये सुद्धा मी लोड कनेक्ट करू शकतो. पण तो आपल्याला एक फेज आणि एक न्यूट्रल याच्यामध्ये लोड कनेक्ट करायचा असेल तर तो सिंगल फेज लोड असायला हवा आणि लाईन टू लाईन मध्ये कनेक्ट करायचा असेल तर तो आपल्याला थ्री फेज लोड असायला हवा, बॅलन्स्ड लोड. ठीक आहे, म्हणून आपण स्टार कनेक्शन मध्ये लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज दोन्ही युटिलाइज करू शकतो. ठीक आहे. It next advantage, it will provide the convenient place to connect the ground. Okay, in case of delta the ground is not available, in case of delta this ground is not available, but in case of star it is available. So we can say that star connection, it is more secure than delta connection because there is no circulating current, because there is a path to flow the leakage current. आता लिकेज करंट म्हणजे काय असतं की सपोज एखादा इक्विपमेंट आहे तर त्याचे जे लाईव्ह वायर किंवा फेज वायर जर त्याच्या बॉडीला टच झाले, सपोज तुम्ही तुमच्याकडे मिक्सर आहे, ठीक आहे, त्याची बॉडी सपोज फायबरची असते, बट जुन्या काळामध्ये वगैरे काही लोखंडचा पार्ट यायचा किंवा मेटॅलिक स्ट्रक्चर यायचं त्याच्या शेजारचं, किंवा तुम्ही सिंपल तुमच्या इस्त्रीचं एक्झाम्पल घ्या. इस्त्री म्हणजे माहिती ना सगळ्यांना, आयरन. तर ते त्याची काही बॉडी ही मेटॅलिक असते आणि काही बॉडी ही खालची हायली काय म्हणू आपण त्याला रेजिस्टिव्ह मटेरियलचे असते. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला शॉक बसू शकतो. म्हणजे काय की जो आयरनला सप्लाय देतो आहोत तो ते वायर कदाचित त्याच्या बॉडीला टच झालेले असतात. मग ते जे काही करंट फ्लो होतं बॉडीमध्ये ह्याच्या कशाच्या आयरनच्या, तर त्याला आपण लिकेज करंट म्हणतो, किंवा द करंट विच इज नॉट किंवा करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द पाथ विच इज नॉट इंटेंडेड फॉर इट. म्हणजे अशा पाथ मधून करंट फ्लो होतोय की त्याला तो नेमून दिलेला नाहीये. ठीक आहे, मग त्याला आम्ही लिकेज करंट म्हणतो. आणि त्या लिकेज करंट मुळे काय होतं, जर करंट बॉडी मधून फ्लो होत असेल आयरनच्या, तर आपल्याला काय होतं, आयरन करताना आपल्याला शॉक बसू शकतो, त्याला आम्ही लिकेज करंट असं म्हणतो. तर मग हे स्टार कनेक्शन हे मोर सिक्युअर आहे का, तर तिथं ग्राउंड अवेलेबल आहे. म्हणजे काय होतं, जे लिकेज करंट आहे ते वापर करणाऱ्याच्या किंवा जो पर्सनल आहे म्हणजे जो की तो वर्क करतोय तिथं त्याच्या बॉडीमध्ये न जाता ते लिकेज करंट हे या ग्राउंड मध्ये जातं किंवा न्यूट्रल मध्ये जातं. म्हणून मी काय म्हणू शकतो की पर्सनल हु इज वर्किंग विथ स्टार कनेक्टेड डिव्हाइसेस इज मोर सेफ दॅन दॅट ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड सप्लाय सिस्टम. ओके, मग लक्षात ठेवा, ग्राउंड इज अवेलेबल इन केस ऑफ द स्टार. So another advantage of this ground is we can able to use the line to neutral voltage, or we can able to use the line to ground voltage, or we can able to use the phase voltage. Okay, so this is the about the star connection. Okay, we will move to the next delta connection. Okay, so all of we are very familiar with this delta connection.
because we have seen in DC circuit, okay, we have converted that delta into the star and vice versa. Okay, all of us are already very familiar with this one. Okay, so three-phase load can be connected in through delta fashion also. Load as well as we can say that supply can be converted, can be connected into delta connection. Okay, so see over here, in this delta connection, ground is not available, neutral is not available. We remember that. So in this case, line voltage is similar to that of the star connection. Means what? Line voltage is nothing but what? It is the voltage between any two phase. It is the voltage between any two phase. Suppose this is the A phase, this is a C phase, okay, and this one is the B phase. Okay, the capital small लिहूया आपण इथं C आणि हा A पॉझिटिव्ह, सॉरी कॅपिटल हा ABC. आता ABC हा फेज सिक्वेन्स कसा आहे? फेज सिक्वेन्स ही असं फिरतं आणि आपला फेजर हा अँटी क्लॉकवाईज फिरतो आणि फेज सिक्वेन्स ही क्लॉकवाईज फिरते. आता मी ABC फेज सिक्वेन्स का म्हणतो इथं? मगाशी लक्षात ठेवा, आपण ABC फेज सिक्वेन्स चा रेफरन्स घेऊन काय म्हणत होतो की लाईन व्होल्टेज लीड्स ओव्हर द फेज व्होल्टेज इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन whenever it is having the phase sequence of ABC. आता या केस मध्ये सुद्धा फेज सिक्वेन्स काय आहे? ABC. फेज सिक्वेन्स ही क्लॉकवाईज डायरेक्शन ने फिरते आणि फेजर हा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन ने फिरतो. फेजर हा अँटी क्लॉकवाईज, फेज सिक्वेन्स ही क्लॉकवाईज. ABC इथं फेज सिक्वेन्स काय आहे? ABC. आता फेज सिक्वेन्स म्हणजे काय मला विचारू नका, कारण आपण याच्यावरती 10 ते 15 मिनिट वेस्ट केलेले आहेत फेज सिक्वेन्स वरती. ठीक आहे. फेज सिक्वेन्स इज नथिंग बट व्हॉट? the order in which particular phase of the three-phase supply reaches its maximum value. ठीक आहे. ही फेज सिक्वेन्स आहे ABC. मग आता सिमिलरली स्टार कनेक्शन याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला लाईन टू लाईन व्होल्टेज घेता येतं, म्हणजे A आणि B फेज मध्ये किंवा A आणि C फेज मध्ये किंवा B आणि C फेज मध्ये असं आपल्याला लाईन व्होल्टेज घेता येतं. फॉर एक्झाम्पल AB, इट इज द लाईन व्होल्टेज बिटवीन A and B फेज. BC, इट इज द लाईन व्होल्टेज बिटवीन B and C फेज. सिमिलरली CA. ओके, मग आपण आता ए ही जी काही फेज आहे त्याला रेफरन्स फेज म्हणणार आहोत. तर ए बी हा जो काही लाईन करंट, लाईन व्होल्टेज आहे, तर तो लाईन व्होल्टेज आपल्याला याच्यामध्ये अँग्युलर रिलेशन पाहायचं आणि त्याची मॅग्निट्यूडचं रिलेशन पाहायचं. तर व्ही म्हणजे काय आहे? कॅपिटल व्ही सप्लाय व्होल्टेज आहे. अँगल किती आहे? हा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द ए अँड बी. आता ए बी त्या दिवशी पाहिलं होतं ना आपण, VAN मायनस VBN म्हणजे VAB आहे. सिमिलरली VBC V5 मायनस 120 डिग्री. ओके, आता हे मायनस का आलं सगळ्यांना माहिती आहे. VBC हा जो लाईन व्होल्टेज आहे तो मायनस जे 120 डिग्रीने लॅग करतोय कुणाच्या? VABच्या. आणि VCA हा 120 न लॅग करतो बिहाइंड BC, बट 120 या BC मध्ये लॅग करतोय आणि AB पासून परत 120, म्हणजे टोटल VCA lags behind VAB at an angle of minus 240 degree. At an angle of minus 240 degree. समजतंय बघा? VAB आणि VBC यांच्यामधला फेज अँगल आहे minus 120 डिग्री. बट इथं VBC हा लॅग करतोय कुणाला? VAB ला. म्हणजे VAB काय करतोय? लीड करतोय कुणाला? VBC ला. उलट म्हणतोय मी. ठीक आहे. नेक्स्ट VBC आणि VCA याच्यामध्ये VBC हा लीड करेल VCA ला. VBC लीड्स करेल कुणाला? VCA ला. किती अँगल न? 120 डिग्री न. मग मी असंही म्हणू शकतो की VCA लॅग्स बिहाइंड BC बाय 120 डिग्री. मग BC पासून 120 डिग्री लॅग होतोय आणि हा BC हा AB पासून 120 डिग्री लॅग होतोय. तर A आणि AB पासून VCA हा 240 डिग्रीनं लॅग करेल. 240 डिग्रीनं लॅग करेल. ठीक आहे. हे अँग्युलर रिलेशन आहे विथ मॅग्निट्यूड. ठीक आहे. सिमिलरली करंट मध्ये सुद्धा बघा, IAB म्हणजे लाईन करंट A, ओके, आणि BC याच्यामध्ये अँगल 120 डिग्री. ICA याच्यामध्ये अँगल मायनस 240 डिग्री. आता मायनस काय आहे? लॅग आहे. म्हणजे मी काय म्हणू शकतो? IBC lags behind IAB by an angle of minus 120 degree and ICA lags behind IAB reference value with the minus 240 degree. With the minus 240 degree. आता इथं फेजर डायग्राम काढली बघा.
आयएबी हा रेफरन्स फेजर आहे. आयएबी हा रेफरन्स फेजर आहे. आता तुम्ही जर फेजर डायग्राम कशी रोटेट होते तुम्हाला माहिती आहे, कोण कोणाच्या लीड आणि कोण कोणाच्या लॅग तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. आता बघा हा रेफरन्स फेजर आहे आयएबी. ही फेजर डायग्राम कशासाठी दिली आपल्याला समजण्यासाठी. ठीक आहे. आता आयएबी हा रेफरन्स फेजर आहे. त्याच्या मागे पळतोय कोण आयबीसी कितीनं -120. मायनस का घेतलं लॅग आहे म्हणून, पण किती डिग्री अँगल आहे याच्यामध्ये 120 डिग्री. या दोघांमध्ये किती आहे 120 डिग्री. 120 डिग्री. मग मला टोटल जर हे आयसीए किती लॅग करतो या आयएबी ला काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, या दोघांचे ऍडिशन म्हणजे -120 प्लस -120 म्हणजे काय 240. 240 म्हणजेच इथं त्यांनी लिहिलेलं आहे बघा ICA lags behind IAB at an angle of -240 degree. At an angle of -240 degree. लक्षात राहील सगळ्यांना. ठीक आहे. मग कोण कोणाच्या लीड आणि कोण कोणाच्या लाग हे तुम्हाला लक्षात राहील. इथल्या या अँग्युलर जे रिप्रेझेंटेशन आहे याच्यावरून आपण डायरेक्टली सांगू शकतो. मी इथं पाहूनच फेजर डायग्राम न पाहता तुम्हाला म्हणलं की नाही मी आयएबी हा बीसीच्या लीड करतोय कितीनं 120 डिग्रीनं, किंवा आयबीसी हा आयएबीच्या मागे पळतोय कितीनं 120 डिग्रीनं. तेच आपण इथं पाहतोय की नाही. फेजर डायग्राम कशी फिरते अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. आयबीसी हा आयएबीच्या मागे आहे, परत आयबीसीच्या आयसीए मागे आहे कितीनं 120 डिग्रीनं. मला टोटल जर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काढायचं असेल आयसीएचं फ्रॉम आयएबी तर मला हे -120 -120 याचे ऍडिशन करावं लागेल म्हणजेच -240. एवढं लक्षात राहील सगळ्यांना. ठीक आहे. मग आता आपल्याला पाहिजे लाईन टू लाईन व्होल्टेज अँड मॅग्निट्यूड्स आर ॲज द सेम as that of the phase voltage. Similar to that of the star connection, in case of a delta connection, line to line voltage is equal to phase voltage. But in case of star, line to line current is equal to phase current. असं होतं. पण इथं मात्र आता ते उलट आहे. ठीक आहे. इथं काय आहे उलट आहे. आता हे का उलट होतं कारण इथं न्यूट्रल नाहीये. ठीक आहे. डेल्टा कनेक्शन मध्ये लाइन टू लाइन व्होल्टेज इज इक्वल टू फेज व्होल्टेज, बट इन केस ऑफ द स्टार लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट. लक्षात ठेवा या दोघांमध्ये डिफरन्स. ठीक आहे. या दोघांमध्ये डिफरन्स लक्षात ठेवा. ठीक आहे. परत मग आपल्याला बाय युजिंग दिस फेजर डायग्राम वी कॅन राइट द इक्वेशन फॉर द current in terms of angle. Okay, IA is equal to √3 into I phi in at an angle of -30 degree. ठीक आहे. आता परत आपल्याला फेजर डायग्रामला जावं लागेल. मग आपल्याला काय करायचंय की व्हॅल्यू काढायची कुणाची IA ची, रिझल्टंट करंट काढायचंय आणि त्याचं आपल्याला रिलेशन पाहायचं. ठीक आहे. I phi A च्या रिलेटेड. ओके, I phi A म्हणजे फेज करंट आयएबी. ओके, याच्या कंपॅरिझन मध्ये मग आपण त्याला जर एक्स्ट्रा प्लॉट केलं इकडे, ठीक आहे, एक्स्ट्रा प्लॉट केलं तर हा काय असेल आयबी. ठीक आहे. आणि हा असेल तुमचा आयए. मग ह्या आयए आणि आयबी मध्ये अँगल किती असेल कालच्या सारखं आपण पाहिलं ना व्होल्टेज मध्ये 30 डिग्री असतो अँगल. 30 डिग्री असतो. लक्षात ठेवा. म्हणून त्यांनी इथे इक्वेशन लिहिलेलं आहे बघा. IA is equal to √3 into I phi at an angle of -30 degree. Okay, at an angle of -30 degree. IB is equal to -150 degree. परत IC is equal to √3 I phi at an angle of -270 degree. ठीक आहे. ह्या अँगल परत एवढं डेरिवेशन लक्षात ठेवू नका, तुम्हाला काही गरज नाही कारण तुम्हाला काय म्हणू आपण त्याला कन्व्हेन्शनल रिटर्न टेस्ट द्यायची नाहीये. फक्त रिलेशन लक्षात ठेवा कारण तुम्हाला याच्यावरतीच प्रॉब्लेम विचारतील ते. ठीक आहे. या प्रॉब्लेम आणि एमसीक्यू वरून मला आठवलं काल एक एमसीक्यू होता तो बऱ्याच जणांनी मिस केला. इन केस ऑफ 3 फेज RLC सर्किट पॉवर लॉस इन द येस. सगळ्यांनी जवळपास मला वाटतंय जेवढ्या कोणानी म्हणजे अटेंड केली टेस्ट त्यांनी सगळ्यांनी रेजिस्टन्स ओनली असं ऑप्शनला क्लिक केलंय, पण ते चुकीचं आहे. पण मी ते कधी म्हणत होतो तुम्हाला, जेव्हा एक्सेल इज इक्वल टू XC असेल तेव्हा फक्त रेजिस्टन्स मध्ये पॉवर कंझ्युम होईल आणि एक्सेल आणि XC मध्ये पॉवर कंझ्युम होणार नाही. कधी? ज्यावेळेस एक्सेल इज इक्वल टू XC म्हणजेच कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सच्या इक्वल असेल तेव्हा फक्त रेजिस्टन्स मध्ये होते. अदरवाइज
सगळ्यांमध्ये होत आहे. मग ऑलवेज आर एक्सेल इज इक्वल टू एक्स असं नेहमी नसतंच ते. ठीक आहे, कारण मी म्हणजे मार्क असेस केले तर 20 आउट ऑफ 20 कुणालाही पडले नाहीत. ज्यांना 90 पडले त्यांनी हाच क्वेश्चन मिस केलाय, म्हणजे चुकलाय तुमचा तो. पण याचं रिझन आहे की एक्सेल इज इक्वल टू एक्स कंडिशन मध्ये फक्त रेजिस्टन्स मध्ये व्होल्टेज सॉरी पॉवर लॉस होतो. अदरवाइज एक्सेल मध्ये पॉवर लॉस होतो, एक्ससी मध्ये पॉवर लॉस होतो आणि आर मध्ये सुद्धा पॉवर लॉस होतो. मला सांगा, जर कॅपॅसिटर मध्ये पॉवर लॉस होत नसेल आणि इंडक्टर मध्ये पॉवर लॉस होत नसेल तर मग आपलं इक्विपमेंट व्यवस्थित कसं चालेल? कारण त्याच्यामध्ये इंडक्टर, रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर या तिघांचंही काम आहे ना तिथं. मग त्यांनी पॉवरच कंझ्युम नाही केली म्हणजे त्यांना आपण काय म्हणू, त्यांना जेवायलाच नाही भेटलं तर ते काम कसं करतील? तशा टाईप आहे ना ते. पण अंडर रिझोनन्स कंडिशन एक्सेल इज इक्वल टू एक्ससी म्हणजे काय असतं? सिरीज सर्किट साठी रिझोनन्स कंडिशन असते. रिझोनन्स म्हणजे whenever the XL is equal to XC, at that time the total RLC circuit behave as a purely resistive circuit. ठीक है, behave as a purely resistive circuit. I think this part is clear to all. Whenever XL is equal to XC or under the resonance condition, power lost only in the resistance. But normal condition, power lost will be in all the components RLC or RXL XC. We remember that. Okay. Next, so the relation between the line current and phase current. Okay, relation between the line current and phase current for the delta. It is IL is equal to √3 into I5. Okay, हे relation लक्षात ठेवा, खूप important आहे. Line current is equal to √3 into phase current. Line current is equal to √3 into phase current. हेच important आहे, लक्षात ठेवा. स्टार कनेक्शन मध्ये लाईन टू लाईन व्होल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट. त्या केस स्टार मध्ये लाईन करंट आणि फेज करंट सेम असतं, बट डेल्टा मध्ये तसं नसतं. डेल्टा मध्ये लाईन करंट हे फेज करंटच्या √3 टाइम्स असतं. म्हणजेच लाईन करंट हे फेज करंट पेक्षा जास्त असतं. आता मग मी जर तुम्हाला म्हणालो की फेज करंट हा 10 एम्पियर आहे, तर लाईन करंट काढा. कसं करणार तुम्ही? डायरेक्टली मल्टिप्लाय करणार. कशाने? √3 न. म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला ए 3 फेज बॅलन्स्ड सर्किट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द एनी फेज or current flowing through the line to neutral is 10 ampere, then find out the line to line current. तर तुम्ही काय करणार? 10 ला √3 न मल्टिप्लाय करणार. 10 ला √3 न जर मल्टिप्लाय केलं तर किती येतं आन्सर बघा, लवकर सांगा मला. 10 ला √3 न मल्टिप्लाय करा. कॅल्सी सोबत घेऊन बसत जा. किती येतं आन्सर? Yes. What is the answer? If the phase current in delta connection is 10 ampere, then find out the line to line current or the line current. किती येतं? मी तुम्हाला कंपॅरिझन सांगणार आहे की लाईन करंट मोठा असतं की फेज करंट मोठा असतं. लवकर कॅल्क्युलेट करा. किती येतं आन्सर याचं? √3 into 10. इतका वेळ लागतं का? हा, 17.32. येस, करेक्ट वन. 17.32. ओके, 32. मग तुम्हाला असं दिसून आलं असेल, जस्ट वेट, yes. How much line current is how much? Tell me. 17.320. ओके, म्हणजे लक्षात ठेवा लाईन करंट हे फेज करंट पेक्षा जास्त असतं. लाईन करंट हे फेज करंट पेक्षा जास्त असतं. ठीक आहे. मग फ्रॉम फेजर डायग्राम इट इज क्लिअर दॅट
for the ABC phase sequence, the current of line म्हणजे करंट ऑफ, so आपण त्याला म्हणू लाईन टू लाईन करंट lags behind corresponding phase current by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree. ठीक आहे, लक्षात राहील, by an angle of 30 degree. इथल्या फेजर डायग्राम मध्ये बघा, आय थिंक मगाशी मी थोडस वेगळं ड्रॉ केलं थोडं, ठीक आहे, हे IAB आणि हा IB आणि हा सॉलिड लाईन IA. ओके, आता हा इथला जो अँगल आहे, हा अँगल आणि हा अँगल सेम आहे. ठीक आहे, हा अँगल सेम आहे, म्हणजे IA लॅग्स बिहाइंड IAB. म्हणजे काय असणार आहे, हा फेज करंट. ओके, त्याच्या लाईन करंट हा लॅग करतोय किती डिग्रीनं, 30 डिग्रीनं. लक्षात ठेवा किती अँगल ना, 30 डिग्रीनं, म्हणजे IA लॅग्स बिहाइंड IAB बाय एन अँगल ऑफ 30 डिग्री. म्हणजे लाईन करंट हा फेज करंटच्या लॅग करतोय बाय एन अँगल ऑफ 30 डिग्रीनं. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. In case of delta connected circuit, if the phase sequence is ABC, in that case, line to line current IL lags behind the corresponding phase current by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree. लक्षात ठेवा, स्टार कनेक्शन मध्ये काय होतं आणि डेल्टा कनेक्शन मध्ये काय आहे, लक्षात ठेवा. हेच खूप कंपॅरेटिव्हली इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट, these are the relations between the phase voltage, phase current, phase voltage, line current and phase current for the delta connection. Okay, so we remember that in case of delta connected three phase load under the balanced condition for a ABC phase sequence, phase voltage and line voltage are equal, or line to line voltage or line to neutral voltage are equal, but line to line current and phase current or line to neutral current are different. Okay, line to line current is equal to √3 times of line to neutral current. Line to line current is equal to √3 times of line to neutral current or phase current. And third point, for a delta connected system, if the phase sequence is ABC, then corresponding line to line current lags behind corresponding phase current by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree. We remember that. Okay, these are the three conclusion point from this delta connection. Okay, so we will see that advantages of the delta connected loads or delta connected supply system. Okay, stay in balance better when serving unbalanced loads. आता हा काही तुम्हाला मीनिंग कळू शकत नाही इथं. ठीक आहे, अनबॅलन्स्ड लोड म्हणजे काय असतो, मी तुम्हाला आय थिंक कालच्या क्लासमध्ये सांगितलं होतं की बॅलन्स्ड लोड आणि अनबॅलन्स्ड लोड म्हणजे काय असतो. तर बॅलन्स्ड लोड म्हणजे परत एकदा सांगतो मी तुम्हाला की पर फेज इम्पिडन्स ऑफ द लोड सेम असतो. म्हणजे ए फेजचा इम्पिडन्स, बी फेजचा इम्पिडन्स, सी फेजचा इम्पिडन्स हा सेम असतो. आणि दुसरी कंडिशन काय असते बॅलन्स्ड कंडिशनला, की
angular displacement between the phase currents at 120 degree. म्हणजे ए फेज आणि बी फेज याच्यामधलं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री, बी फेज अँड सी फेज याच्यामधलं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री. ठीक आहे. आणि ए फेज आणि सी फेज याच्यातलं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट -240 किंवा 240 डिग्री. हे असं जर असेल तर तेव्हा सिस्टम मी बॅलन्स्ड आहे असं म्हणतो, किंवा बॅलन्स्ड सिस्टमचं ते मिनिंग आहे, किंवा बॅलन्स्ड लोडचं ते मिनिंग आहे. मग आता आपल्या घरी आपण काय करतो, फक्त एकच फेज यूज करतो आणि एक न्यूट्रल यूज करतो. पण तुमच्या घराशेजारून जाणारी जी आमची डिस्ट्रीब्युशनची लाईन आहे तिथं 3 फेज आणि एक न्यूट्रल असतं, एक न्यूट्रल असतं. म्हणजेच जिथं काही ट्रान्सफॉर्मर बसवलेला आहे तिथून तुम्हाला एक न्यूट्रल आणि 3 फेज येतात. तर हे असे 3 फेज आणि एक न्यूट्रल काय येतो, तर न्यूट्रल हा सर्किट कम्प्लिशन साठी युजफुल असतो एसी सर्किट मध्ये. जसं डीसी सर्किट मध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लागतं की नाही, तसं एसी सर्किट मध्ये आपल्याला फेज आणि न्यूट्रल लागतं. फेज आणि न्यूट्रल लागतं. म्हणजे आपण काय करू शकतो, फेज आणि न्यूट्रल मध्येच लोड कनेक्ट करू शकतो. फेज आणि न्यूट्रल मध्येच लोड कनेक्ट करू शकतो. कुठं, एसी सप्लाय मध्ये. डीसी सप्लाय मध्ये आपल्याला एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह लागतं की नाही, सेम तसं इथं पॉझिटिव्ह आणि न्यूट्रल लागतं. म्हणून तुमच्या घराशेजारून जाणारी जी काही डिस्ट्रीब्युशन लाईन आहे किंवा जी काही इलेक्ट्रिसिटीची लाईन आहे तर ती 3 फेज 4 वायर सिस्टम किंवा 3 फेज 5 वायर सिस्टम असते. म्हणजेच RYB किंवा ABC आणि एक न्यूट्रल आणि एक दुसरं लाइटिंग लोडसाठी. लाइटिंग लोड म्हणजे तुमच्या गल्लीमधले जे काही खांब्यावरचे लाईट आहेत, पोलवरची जे लाईट आहे ते संध्याकाळी सुरू होतात. म्हणजे ते एक जी फेज असते, म्हणजे ती ऍक्च्युली 4 फेज 3 फेज 5 वायर सिस्टम म्हणजे एक न्यूट्रल आणि 4 फेज असतं. तर ठीक आहे, एक फेज ही संध्याकाळी सुरू होते आणि ती सकाळी बंद होते. म्हणजे आपले बल्ब हे ऑटोमॅटिक बंद होतात. ठीक आहे. मग तिथं तुम्हाला तुमचे सगळ्यांच्या सगळ्या घरी काही 3 फेज लोड आहे का? नाही, घरी तर नॉर्मल 3 फेज लोड नसतोच. सगळ्या आपल्या इक्विपमेंटला सिंगल फेज लोड लागतो, म्हणजे सिंगल फेज सप्लाय लागतो. तुमचं मिक्सर असेल, तुमचं आयरन असेल, तुमचा टीव्ही असेल, तुमचा फॅन असेल, तुमचा मोबाईल असेल, सगळ्यांना तुम्हाला सिंगल फेज एसी सप्लाय लागतो. मग तुमचे सगळ्यांचे घर काही असे म्हणजे प्रत्येक फेजवर इक्वल असे कनेक्टेड आहेत का? म्हणजे सपोज 100 घर म्हणजे 100 हाऊस आहेत तुमच्या कॉलनीमध्ये. ठीक आहे. तर ते 30 एका फेजवर, 30 एका फेजवर आणि उरलेले परत 3 म्हणजे 33 एका फेजवर, 33 एका फेजवर, 33 एका फेजवर असं नसणार. ते आपल्या कन्व्हिनियंट नुसार तुमचे जे लाईनमन आहे त्याच्या मनावर ते कसंही कनेक्ट करतो. म्हणजे तिथं काय होतं, अनबॅलन्स होतं लोड. अनबॅलन्स लोड होतं म्हणजे काय, आउट ऑफ एबीसी फेज एका फेजवरती सपोज 40 हाऊसला सप्लाय दिलेला असतो. सपोज दुसऱ्या फेजवरती 20 ला, परत दुसऱ्याला फक्त एकासाठी 10 हाऊस असे कनेक्टेड असतात. म्हणजे तिथं काय असतं, लोड हा बॅलन्स नसतो. मग त्या कंडिशन मध्ये आपल्याला म्हणजे लाईन टू फेज टू फेज व्होल्टेज हे म्हणजे डिफरंट पण असतं आणि त्यांच्यातला फेज अँगल ही 120 डिग्री नसून तो कमी जास्त असतो. आणि परत त्या पर्टिक्युलर फेज मधून जाणार करंटही वेगळं असतं. म्हणजेच तिथं कसं असतं, लोड अनबॅलन्स असतो. का, तर कारण तुमचे हाऊसचा लोड काही बॅलन्स नसतो. बॅलन्स नसतो म्हणजे काही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केलेला नसतो. म्हणून तिथे काय होतं, अनबॅलन्सिंग होतं. मग हे अनबॅलन्सिंग हे खूप मोठं कांड करतं इलेक्ट्रिकल मध्ये. अनबॅलन्सिंग मुळे काय होतं, हा जो आपला डेल्टा कनेक्टेड सप्लाय आहे, आपलं जे ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याची जर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड असेल आणि इथं जर लोड जर अनबॅलन्स असेल तर या अनबॅलन्सिंग मुळे काय होतं, या डेल्टा कनेक्शन मध्ये सर्क्युलेटिंग करंट फ्लो होतं, त्याला आम्ही ईडी करंट असं म्हणतो. आणि ते ईडी करंट मग आमच्या ट्रान्सफॉर्मरच्या कॉइल मधून फ्लो होतं. ट्रान्सफॉर्मरच्या कॉइल मधून ते करंट फ्लो व्हायला लागलं ईडी करंट, तर आमचं ट्रान्सफॉर्मर काय करतो, ते ईडी करंट म्हणजे ऍक्च्युअली हे अनयुजफुल करंट असतं. मग ते ट्रान्सफॉर्मरची जी वाइंडिंग आहे त्याला हीट करायला लागतं. म्हणजे तिथं I2RT डिवायडेड बाय 4.14 इंटू टी एवढा जूल तिथं हीट तयार होते. आणि मग त्या हीटमुळे काय होतं, आमचे जे कॉईल आहे त्या कॉईलवरचं इन्सुलेशन खराब होतं, मग ट्रान्सफॉर्मर खराब होतो, ट्रान्सफॉर्मर जळतो. म्हणजे तुमच्याकडे म्हणतात ना खेडेगावात डिप्पी जळाला असं वगैरे, तर ते डिप्पी जळण्याचं कारण काय असतं, फॉल्ट आणि हे अनबॅलन्स लोड. ठीक आहे, तर ही खूप मोठी थिअरी आहे, त्याच्यात काही जायची गरज नाहीये. पण अशा अनबॅलन्स्ड कंडिशन मध्ये जर मी डेल्टा कनेक्टेड सप्लाय सिस्टम असेल तर ती सिस्टम विथ कम्पेअर टू स्टार वी कॅन ऑपरेट
सॅटिस्फॅक्टरली. ओके, म्हणजे जेव्हा अनबॅलन्स्ड लोड आहे तेव्हा मी डेल्टा कनेक्टेड ट्रान्सफॉर्मर यूज करू शकतो आणि मग तिथं ते पर्टिक्युलर सिस्टम जे आहे तर ती बॅलन्स्ड कंडिशन मध्ये आणू शकतो किंवा सॅटिस्फॅक्टरली वर्क करू शकतो. ठीक आहे, हे ऍडव्हान्टेज आहे. हे कळालं नाही कळालं तरी चालतंय तुम्हाला, पण लक्षात ठेवा अनबॅलन्स्ड मुळे काय होतं, सर्क्युलेटिंग करंट फ्लो होतं स्टार कनेक्शन मध्ये आणि डेल्टा कनेक्शन मध्ये. त्याच्यामुळे काय होतं, ईडी करंट फ्लो होतं. ईडी करंट मुळे हिटिंग लॉस होतात. हिटिंग लॉस मुळे इन्सुलेशन खराब होतं, मग ट्रान्सफॉर्मर जळतो. ठीक आहे, खूप ओव्हर हिटिंग झालं तर ते अवॉइड करण्यासाठी आपण जनरली डेल्टा कनेक्शन यूज करू शकतो. नेक्स्ट, कॅपेबल ऑफ ट्रॅपिंग द थर्ड हार्मोनिक. आता हे समजणं जर तुम्हाला खूप मुश्किल आहे. हार्मोनिक म्हणजे काय असतं, अनयुजफुल सिग्नल किंवा काय म्हणू आपण त्याला, हार्मोनिक्स म्हणजे काय असतं बघा, लक्षात ठेवा. आता ही आपलं स्टँडर्ड वेव्ह फॉर्म माहिती ना, सायनसॉइडल वेव्ह फॉर्म. तर हार्मोनिक्स तुम्हाला सांगतो हार्मोनिक्स काय असतं. बिकॉज ऑफ द अनबॅलन्स्ड लोड हार्मोनिक्स विल बी कम इन टू द पिक्चर. हार्मोनिक्स विल कम इन टू द पिक्चर. हार्मोनिक काय असतो, तर हार्मोनिक हे आपल्याला सगळ्यांना एसी वेव्ह फॉर्म माहिती आहे. ठीक आहे, हा नॉर्मल किंवा स्टँडर्ड. आता मला एक्झॅक्ट सिमेट्रिकल काढता नाही आला, पण हा असं हा जो शेप आहे हाच खाली सुद्धा शेप आहे, म्हणजे तो सिमेट्रिकल वेव्ह फॉर्म आहे. पण हार्मोनिक म्हणजे काय असतं, असं. हार्मोनिक म्हणजे हे असं, हे जे दिसतंय ना तुम्हाला असं अनइव्हन, हे दिसतंय ना रिजेस अँड ग्रूव्स, याला काय म्हणतात, रिजेस. हा जो वर पार्ट गेलेला आहे तो रिजेस आणि हा खाली पार्ट जो आलेला आहे ग्रूव्स. म्हणजे वेव्हफॉर्म कशी होते, स्टँडर्ड सायनसॉइडल न राहता हे असं चेंजेस होतात त्याच्यामध्ये. मग हे चेंजेस जे होतात त्यालाच काय म्हणतो आपण, हार्मोनिक्स असं म्हणतो. हार्मोनिक्स असं म्हणतो. मग हे हार्मोनिक्स कॅन्सल करण्यासाठी आपला डेल्टा कनेक्शन हे कॅपेबल आहे. आता हे का कॅपेबल आहे, आता थर्ड हार्मोनिक्स याला आम्ही ट्रिपल एन हार्मोनिक्स म्हणतो. 3 × n. द एन म्हणजे हार्मोनिक्स, nth हार्मोनिक्स. ठीक आहे, म्हणजे 3 टू मल्टिप्लाइड बाय nth हार्मोनिक्स, म्हणजे त्याला आम्ही थर्ड हार्मोनिक्स किंवा ट्रिपल हार्मोनिक्स म्हणतो. म्हणजे 3 फेज सिस्टम मध्ये हा ट्रिपल हार्मोनिक्स किंवा थर्ड हार्मोनिक्स हा कॅन्सल करता येतो किंवा रिड्यूस करता येतो व्हेनेवर द ट्रान्सफॉर्मर इज कनेक्टेड इन डेल्टा फॅशन. ओके, ट्रान्सफॉर्मर इज कनेक्टेड इन डेल्टा फॅशन. आता ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे आयदर प्रायमरी किंवा सेकंडरी वाइंडिंग. ठीक आहे, आता या गोष्टी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत. ठीक आहे, हे जे हार्मोनिक्स आहे तर या हार्मोनिक्स मुळे पॉवर क्वालिटी ही लॉस होते. पॉवर क्वालिटी लॉस होते म्हणजे हा परफेक्ट साइन वेव्ह न राहता हे असं तयार होतं, त्याला आम्ही पॉवर क्वालिटी कमी होणं असं म्हणतो. मग पॉवर क्वालिटी अनालायझर यूज करा. म्हणजे हार्मोनिक्स मुळे काय होतं, परत ईडी करंट फ्लो होतो. ईडी करंट फ्लो झाला की हिटिंग होतं. हिटिंग झालं की इन्सुलेशन खराब होतं. मग ते पर्टिक्युलर डिव्हाइस हे खराब होण्याचे चान्सेस असतात. ठीक आहे, मग हे हार्मोनिक्स हे डेल्टा कनेक्शन मध्ये कॅन्सल होतात. हे हार्मोनिक्स ऍक्च्युअली इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या पोरांना फायनल इयरला जाईपर्यंत समजत नाही, तर ते तुम्हाला काय समजेल. ठीक आहे, पण हार्मोनिक्स म्हणजे काय असतं, हे बिकॉज ऑफ द मोर इंडक्टिव्ह लोड the nature of sine wave changes and it will creates the ridges and grooves for the short interval of time instead of symmetrical sinusoidal waveform. हा तो डेफिनेशन आहे हार्मोनिक्सचं. ठीक आहे, ते हार्मोनिक्स या डेल्टा कनेक्शन मुळे आपल्याला रिड्यूस करता येतं. ठीक आहे, हार्मोनिक्स काय असतं थोडंफार तुम्हाला आयडिया आली असेल तर ते हार्मोनिक्स आपल्याला डेल्टा कनेक्शन मध्ये रिड्यूस करता येतं. हे का करता येतं, याला खूप मोठी थिअरी आहे. ठीक आहे, ते काही तुम्हाला समजणार नाही आणि ती सांगून फायदाही नाहीये. ठीक आहे, हे बघा डेल्टा कनेक्टेड आणि स्टार कनेक्टेड लोड कसे असतात त्यांनी इथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. एकतर आपण या पद्धतीनं स्टार कनेक्टेड लोड कनेक्ट करू शकतो. म्हणजे बघा, ए लोड सॉरी ए फेज, बी फेज, सी फेज. ए फेजचा इम्पिडन्स असेल ZY, बी फेजचा ZY, सी फेजचा ZY. म्हणजे या तिन्ही फेजेसचा जर इम्पिडन्स सेम असेल तर मी काय म्हणू शकतो, हा लोड बॅलन्स्ड आहे. आणि मग हा लोड काय केला जातो, हे जे ए फेज मध्ये एक डिव्हाइस कनेक्ट केलं जातं त्याचा इम्पिडन्स ZY आहे, बी फेज मध्ये ZY, सी फेज मध्ये ZY. आता आता जे 3 फेज लोड आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या शेतातली मोटर ही 3 फेज लोड असते. ठीक आहे, 3 फेज लोड आणि त्याच्या प्रत्येक कॉइलचा किंवा 3 फेज जी वाइंडिंग आहे त्या मोटरमध्ये तर ती प्रत्येक फेज कॉइलचा इम्पिडन्स हा सेम असतो, म्हणजे ती बॅलन्स्ड लोड असतो. सपोज ए फेजचा ZY लोड आहे, परत बी फेजचा ZY, सी फेजचा ZY. तर मग काय केलं जातं,
त्यांना एका ठिकाणी शॉर्ट केलं जातं आणि तो जो शॉर्ट टर्मिनल आहे ते बाहेर न्यूट्रल म्हणून बाहेर काढला जातो. ठीक आहे. तुम्ही पाहिलं असेल, तुम्ही शेतामध्ये गेला असेल तर तर तुम्हाला तिथं आढळून आलं असेल की तुमच्या स्टार्टरमध्ये असे 4 वायर असतात, RYB आणि एक न्यूट्रल असतो. न्यूट्रल म्हणजे हे न्यूट्रल असतं आणि ते न्यूट्रल कुठपासून आलेलं असतं, तुमच्या मोटर पासून आलेलं असतं. ठीक आहे. आणि आपण समटाइम्स हा स्टार कनेक्शन असंही करू शकतो. ठीक आहे. बघा ABC आणि ह्यांचा कॉमन शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट आहे, तो न्यूट्रल म्हणून बाहेर काढतो आपण. ठीक आहे. डेल्टा कनेक्शन हा असं केलं जातं. डेल्टा कनेक्शन बघा, डेल्टा कनेक्शन आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. स्टार आणि डेल्टा कनेक्शन काय असतं ऍक्च्युली. ABC. ठीक आहे. either connected this fashion or this fashion. Okay, this is the star connected and delta connected load. Okay, आता प्रॅक्टिकल यूज काय. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर हे की स्टार कनेक्शन आहे, डेल्टा कनेक्शन आहे, याचा मला यूज कशासाठी आहे. तर बघा, डेल्टा कनेक्टेड लोड्स आर मोस्ट कॉमन टू अलो द इझी addition and removal of the load in each phase. ते थोडेसे हायर कन्सेप्ट आहेत इलेक्ट्रिकलच्या, ते थोडं समजायच्या बाहेर असतात. ठीक आहे. डेल्टा कनेक्टेड लोड्स आर मोस्ट कॉमन टू अलाउ द इझी ऍडिशन अँड रिमूव्हल ऑफ द लोड इन ईच फेज. आता तुम्ही याला जर ऑब्झर्व केला असेल या डेल्टाला, ठीक आहे, तर ते प्रॅक्टिकली तुम्हाला रिअलाइज होणार नाहीये की असं का इझी असू शकतं. डेल्टा कनेक्टेड जर लोड असेल तर आपण काय करू शकतो, इझिली एखादा लोड रिमूव्ह करू शकतो किंवा ऍड करू शकतो. ही प्रॅक्टिकली आहे ना. ते प्रॅक्टिकली तुम्हाला 3 फेज सिस्टमच इथं अवेलेबल नाहीये. म्हणजे मशीन लॅब मध्ये वगैरे आहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटला, बट तिथं आपण काही इंडिव्हिज्युअल एक एक लोड करत नाही. डायरेक्टली मशीन 3 फेज लोड कॉमन त्याच्यामध्ये इनबिल्ड असतो, 3 फेज तोच कनेक्ट केला जातो. ठीक आहे. म्हणजे जसं की तुमच्या घराशी जोडून जाणारी जी लाईन आहे ती जर डेल्टा कनेक्टेड असेल तर तिथं आपण इझिली कुणीही टॅपिंग करतं की नाही, कधीही टॅपिंग करतं, कधीही काढून घेतं, म्हणजे इझिली आपण लोड रिमूव्ह करू शकतो की नाही पर फेज लोड डेल्टा कनेक्शन मध्ये. In a star connected sources are most common to avoid the circulating currents when there is a small imbalance. Okay. स्टार कनेक्टेड सोर्स आर मोस्ट कॉमन टू अवॉइड द सर्क्युलेटिंग करंट्स. आता मी तुम्हाला मागाशी म्हणलं की नाही, डेल्टा कनेक्टेड मध्ये हे सर्क्युलेटिंग करंट फ्लो होतं, पण स्टार कनेक्शन मध्ये सर्क्युलेटिंग करंट फ्लो व्हायला जागाच नाहीये ना. इथं सर्क्युलेटिंग पाथ आहे का इथं कोणता, नाहीच आहे. डायरेक्टली काय होतं, करंट इथं येतं. काल तुम्ही अॅनिमेटेड व्हिडिओ मध्ये पाहिलं ना की 3 फेज AC जनरेशन मध्ये की काय होतं, न्यूट्रल मधून करंट फ्लो व्हायला लागतो मग. ठीक आहे. सर्क्युलेटिंग करंट हा किंवा लिकेज करंट हा या फेजेस मध्ये सर्क्युलेट न होता तो डायरेक्टली काय होतो, न्यूट्रल मधून ग्राउंडला जातो किंवा न्यूट्रल मध्येच तो जातो आणि परत जिथं काही सबस्टेशन आहे तिथं हा जो न्यूट्रल टर्मिनल आहे ट्रान्सफॉर्मरचं, ते त्याला अर्थिंग केलेली असते सबस्टेशन मध्ये आणि मग तिथं तो अर्थ मध्ये जातो. ठीक आहे. किंवा ग्राउंड मध्ये जात असतो सर्क्युलेटिंग करंट. स्टार कनेक्शन मध्ये काही सर्क्युलेटिंग करंट फ्लो होत नाही, लक्षात ठेवा. स्टार कनेक्शन मध्ये सर्क्युलेटिंग करंट फ्लो होत नाही, पण डेल्टा कनेक्शन मध्ये मात्र सर्क्युलेटिंग करंट फ्लो होतो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. ते पॉवर रिलेशनशिप आपण यावरच पाहिलेलं आहे मगाशी, पॉवर रिलेशनशिप. ठीक आहे. फॉर द स्टार कनेक्शन आपल्याला पॉवर म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट मधलं रिलेशन माहिती आहे स्टार कनेक्शन साठी, तर आपण इझिली पॉवर कनेक्शन रिलेशन काढू शकतो की नाही. कारण पॉवर इज इक्वल टू व्हॉट, VI cos phi. ठीक आहे. VI cos phi किंवा आता इथं काय येईल, cos थीटा येईल. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. इथं थीटा त्यांनी घेतलेला आहे. आता बघा, हे VAN ऑफ टी याचं मिनिंग काय आहे, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ ए फेज व्होल्टेज √2 VM sin ओमेगा टी. VM इथं जरी मेन्शन केलं नसलं तर ती मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे. VAN ऑफ टी इज इक्वल टू √2 into VM sin ओमेगा टी. ते स्टार कनेक्शन साठी सगळ्यांना रिलेशन माहिती आहे. ठीक आहे. VBN ऑफ टी, VCN ऑफ टी हे इक्वेशन का लिहिले हे सगळ्यांना माहिती आहे. आता परत करंट इक्वेशन फॉर द स्टार कनेक्शन, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहे IA ऑफ टी इज इक्वल टू √2 into sin ओमेगा टी मायनस थीटा. ओके. I of IB of t is equal to √2 I sin ओमेगा टी मायनस 120 डिग्री मायनस थीटा. आता हे तुम्ही म्हणाल की सर हे थीटा कुठून आणला तुम्ही, कारण आपल्याला माहिती आहे ना की फेज व्होल्टेज फेज करंट हा स्टार कनेक्शन मध्ये
थिटा अँगल न लॅग करतो कशाला, लाईन करंटला. पण फेज व्होल्टेज आणि फेज करंट हा फक्त 30 डिग्री लॅग करतो. मी तुम्हाला मगाशी म्हणत होतो की लाईन फेज व्होल्टेज आणि लाईन करंट यांच्यामध्ये अँगल किती असतो स्टार कनेक्शन साठी, 30 असतो. आणि फेज करंट आणि लाईन करंट यांच्यामध्ये अँगल 30 असतो पण ऍट बॅलन्स्ड कंडिशन. पण आपली सिस्टम काही नेहमी बॅलन्स नसते. मग बॅलन्स नसते म्हणजेच किती असते, त्याच्यामध्ये काहीतरी अँगल असतो 30 डिग्री सोडून. किती असतो मग तो थिटा असतो, म्हणून तो थिटा यांनी इथं मेन्शन केलेला आहे. ठीक आहे. IA of t is equal to √2 I sin omega t minus theta. Similarly, IB of t to √2 I sin omega t minus 120 degree minus theta. IC of t is equal to √2 I sin omega t minus 240 degree minus theta. आता 120 240 हे सगळ्यांना माहिती का आलेलं आहे, आणि थिटा का आलाय कारण अनबॅलन्स्ड सिस्टम. ठीक आहे. मग आता पॉवर कशी काढतो आपण, इन्स्टंटेनियस पॉवर. P इज इक्वल टू P ऑफ टी इज इक्वल टू V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी. याचं मल्टिप्लिकेशन करा. V ऑफ टी ची व्हॅल्यू ठेवा, I ऑफ टी ची व्हॅल्यू ठेवा. कोणत्या एका फेज साठी ठेवा, A फेज साठी ठेवा, B फेज साठी ठेवा, C फेज साठी ठेवा. काय होईल तुम्हाला इक्वेशन मिळेल पॉवरचं. पर फेज पॉवर मिळेल इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. ठीक आहे. तर फर्स्ट इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ A फेज, इन्स्टंटेनियस पॉवर व्हॅल्यू ऑफ A फेज इज इक्वल टू व्हॉट. आता √2, आता याच्यामध्ये V ऑफ टी आणि I ऑफ टी च्या व्हॅल्यू पुट करा. म्हणजे काय, √2 आणि इथला √2 काय होईल, √2 इंटू √2 2 होईल. VI साइन ओमेगा टी मायनस थिटा. आता हे आपल्याला इथं पुट करायचं जसं तसं. ठीक आहे. मग साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी मायनस थिटा म्हणजे साइन ए साइन बी चं एक्सपान्शन करा. तुम्हाला काय येतं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, मग त्याला एक्सपांड करा. ठीक आहे. पण आता आपल्याला एक्सपांड करता येईल का इथं, नाही, कारण थिटा आहे. पण थिटाची व्हॅल्यू काय आपल्याला माहित नाही, अनबॅलन्स्ड सिस्टम आहे. ते देतील व्हॅल्यू काय असेल तर ती, आपल्याला जर क्वेश्चन विचारला तर व्हॅल्यू ते देतील. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग इथं त्यांनी रिलेशन दिले बघा, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा मायनस म्हणजे कॉस ए मायनस बी कॉस ए प्लस बी. ठीक आहे. किंवा अल्फा बीटा त्यांनी घेतले, कॉस साइन अल्फा साइन बीटा म्हणजे साइन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी आणि बीटा इज इक्वल टू व्हॉट, ओमेगा टी मायनस थिटा. ठीक आहे. हे इक्वेशनचा यूज करून एक्सपान्शन करा आणि मग तुम्ही पर फेज इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ पॉवर मिळेल तुम्हाला. म्हणजे आता V √2 इंटू √2 म्हणजे 2. ठीक आहे. आता 2 हा 1/2 आणि हा इथला 2 काय होईल, कॅन्सल होईल. म्हणजेच काय इथे शिल्लक राहील फक्त VI cos थिटा मायनस cos 2 ओमेगा टी मायनस थिटा. आता या त्यांनी cos अल्फा प्लस बीटा किंवा cos A प्लस बी ला एक्सपांड केलंय त्यांनी, cos 2A मायनस बी. ठीक आहे. याला एक्सपान्शन केलेलं आहे त्यांनी. परत हे त्याचे इक्वेशन आहेत तिन्ही फेज साठी, PA PB PC. ठीक, लक्षात ठेवा. मग तिथे काय करतील ते तुम्हाला थिटाची व्हॅल्यू देतील आणि टी ची व्हॅल्यू देतील. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ. ओके, 2 पाय एफ. एफ म्हणजे 50 हर्ट्ज. तुम्हाला त्यांनी जर विचारलं फाइंड आउट द पॉवर कंझ्युम्ड बाय द 3 फेज लोड ऍट बॅलन्स्ड कंडिशन, तर तुम्हाला डायरेक्टली VI हा फॉर्म्युला यूज करता येईल. पण अनबॅलन्स्ड कंडिशन मध्ये मग ते थिटा देणार, थिटाची व्हॅल्यू देणार, परत ते टी ची व्हॅल्यू देणार. ठीक आहे. मग तुम्ही पर फेज पॉवर काढू शकता, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. ठीक आहे. हे बघा, मग आता 3 फेज पॉवर काढायची आपल्याला. ही इक्वेशन लक्षात ठेवा. ठीक आहे. हे तिन्ही फेजेस साठीचे. मग आपल्याला जर टोटल पॉवर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर काय करावं लागतं, यांची ऍडिशन करायची सिम्पली. P म्हणजे P टोटल, TOT काय आहे, टोटल ऑफ टी याचं मिनिंग काय आहे, इन्स्टंटेनियस पॉवर. इन्स्टंटेनियस पॉवर, टोटल इन्स्टंटेनियस पॉवर कंझ्युम्ड बाय द 3 फेज सर्किट इज इक्वल टू व्हॉट, PA ऑफ टी प्लस PB ऑफ टी प्लस PC ऑफ टी. यांची सगळ्यांची ऍडिशन करा. म्हणजे तुम्ही जर याला ऍडिशन केलं तर काय होईल, VI 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 3 VI. ठीक आहे. 3 VI cos थिटा. आता तुम्ही जर याला एक्सपांड केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की याची व्हॅल्यू फक्त cos थिटा आहे. आता cos थिटा म्हणजे काय, तर हा पॉवर फॅक्टर. परत हा पॉवर फॅक्टर. ठीक आहे. द पल्सेटिंग कंपोनेंट कॅन्सल with each other of 120 degree phase, so the total power on the load is constant. Total power on the load is constant. आता लक्षात ठेवा, हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. In case of 3 phase supply system, total power on the load is constant.
अंडर बॅलन्स्ड कंडिशन. बी रिमेंबर दॅट. मग तिथं कसं होतं की सिंगल फेज सर्किट मध्ये तिथं विषयच नव्हता, तिन्ही फेज वेगवेगळ्या होत्या. ठीक आहे, पण इथं सेमच आहेत, म्हणजे एकाच डिव्हाइस मध्ये तिन्ही फेज गेलेल्या आहेत. तर मग आपल्याला 3 फेज पॉवर काढायला लागेल. आपण काय करणार, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू काढली की आपल्याला ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढता येते किंवा मॅक्सिमम व्हॅल्यू काढता येते, बरोबर की नाही. मग इन्स्टंटेनियस व्होल्टेज माहिती आपल्याला, इन्स्टंटेनियस करंट माहिती, आपण इन्स्टंटेनियस पॉवर काढू शकतो. मग ते आपण ऍडिशन करून काढली तर 3 इंटू व्ही आय कॉस थिटा. ठीक आहे, 3 व्ही आय कॉस थिटा, 3 व्ही आय कॉस थिटा. कॉस थिटा म्हणजे काय आहे, कॉस थिटा म्हणजे पॉवर फॅक्टर, सिंपल पॉवर फॅक्टर आहे तो. आणि आता तुम्ही म्हणाल की सर मग आता हे 3 फेज पॉवर माहिती झाली आपल्याला, पण सिंगल फेज पॉवर काढता येईल का, एका फेज मध्ये किती पॉवर जाते काढता येईल, सिंपल आहे. कसं काढता येणार, याला √3 न डिवाइड करायचं, कशाला, टोटल पॉवरला. किंवा ठीक आहे, इथं आपल्याला काढता येते बघा, रियल पॉवर, रिएक्टिव्ह पॉवर फ्रॉम द अबोव इक्वेशन. ठीक आहे, आता टोटल पॉवर आपल्याला माहिती झाली 3 फेज ची किती आहे, 3 व्ही आय कॉस थिटा. ठीक आहे, ऍट कॉन्स्टंट, sorry, at the balanced condition the pulsating component cancel with each other because of 120 degree phase shift. पल्सेटिंग किंवा पल्सिंग कंपोनेंट याचं मिनिंग काय आहे, तर हे जे काही हार्मोनिक्स आहे ते अंडर बॅलन्स्ड कंडिशन मध्ये हे रिड्यूस होतं. कारण काय, तर 120 डिग्री फेज शिफ्ट असते. मी तुम्हाला मागाशी म्हणत होतो की नाही, बॅलन्स्ड कंडिशन म्हणजे काय असते, कंपल्सरी 120 डिग्री फेज शिफ्ट असते आणि पर फेज इम्पिडन्स हा सेम असतो. हे जर असेल तर ते सिस्टम बॅलन्स आहे असं म्हणू शकतो. मग हे असं जर असेल तर पल्सेटिंग कंपोनंट जो आहे, हार्मोनिक जो आहे, तर तो 0 असतो किंवा पल्सिंग कंपोनंट हा एकमेकांना कॅन्सल करतात. ठीक आहे, म्हणून तिथं काय होतं, जो वेव्ह फॉर्म आहे तो प्युअरली सायनसॉइडल राहतो. इथे तुम्हाला दिसत असेल बघा, इथे काय पल्सेस आहे का तसं, किंवा वर खाली आहे का, रिजेस आणि ग्रुज आहे का, नाहीये. तर हे कॉन्स्टंट सिमेट्रिकल वेव्ह फॉर्म आहे. ठीक आहे, सिमेट्रिकल वेव्ह फॉर्म आहे. जर आपण इथल्या रेफरन्स पॉईंटवर जर असं लाईन ओढली, एक्स ऍक्सिस जर घेतला तर हे सिमेट्रिकल वेव्ह फॉर्म आहे. ठीक आहे, अंडर बॅलन्स्ड कंडिशन. आणि लक्षात ठेवा, अंडर बॅलन्स्ड कंडिशन द टोटल पॉवर ऑन द लोड is constant, it is not going to pulsate. Okay, it is not going to varying. Okay, so from the figure, instantaneous power in each phase. Okay, instantaneous power in each phase under balanced condition. Okay, the total power supplied to the load, okay, is constant under the balanced condition. We remember that. So the phase quantities in each phase of star or delta connection. Okay, so real power is equal to what, √3, sorry, real power is equal to what, P is equal to 3 V phase I phase cos theta. ठीक आहे, cos theta म्हणजे पॉवर फॅक्टर. ठीक आहे, बी रिमेंबर दॅट. ओके, आता जस्ट वेट, cos theta खाली येणार आहे, तिथे नाही येते. सो आपल्याला माहिती आहे, मग आपण व्होल्टेज आणि करंट, किंवा व्होल्टेज आपण इन टर्म्स ऑफ करंट पुट करू शकतो. म्हणजे फेज व्होल्टेजला आपण कसं लिहू शकतो, सांगा ना, I इंटू झेड, म्हणजे आपण व्ही लिहू शकतो की नाही. येस, व्ही ला आपण I इंटू झेड लिहू शकतो का. येस, लिहू शकतो ना, ओहम्स लॉ नुसार लिहू शकत नाही का. करंट इंटू रेजिस्टन्स म्हणजे काय असतो, व्होल्टेज असतो. पण रेजिस्टन्स आहे का आपल्या 3 फेज मध्ये, नाही, तो इम्पिडन्स आहे. I इंटू झेड, मग I इंटू झेड ची व्हॅल्यू इथं पुट करा व्हीच्या ठिकाणी. मग काय येणार, 3 इंटू आय फेज स्क्वेअर, कारण हे आय आणि हे इथला आहे, याचं स्क्वेअर होईल, म्हणजे आय फेज स्क्वेअर इंटू झेड इंटू कॉस थिटा. ठीक आहे, लक्षात राहील. सिमिलरली इथं पण तसंच. आता हे रिएक्टिव्ह कंपोनंट म्हणजे तिथं काय येईल, साइन थिटा येईल, ठीक आहे. तुम्हाला जर पर फेज करंट दिला असेल, पर फेज व्होल्टेज दिला असेल आणि पॉवर फॅक्टर दिला असेल, तर तुम्ही रिअल पॉवर काढू शकता, रिएक्टिव्ह पॉवर काढू शकता की नाही. कसं काढणार, सपोज तुम्हाला पॉवर फॅक्टर दिलाय, म्हणजे कॉस थिटाची व्हॅल्यू दिली. ठीक आहे, तर तुम्ही काय करू शकता, कॉस थिटा सपोज 0.75 आहे,
तर मला ही खूप व्हॅल्यू आवडते 0.75 म्हणून मी तेच घेतो, कारण तो इलेक्ट्रिकल साठी गुड पॉवर फॅक्टर आहे. ठीक आहे, म्हणून कॉस थिटा इज इक्वल टू 0.75 म्हणजे पॉवर फॅक्टर 0.75 दिलाय लॅगिंग. ठीक आहे, तर मी यात थिटाची व्हॅल्यू काढू शकतो. त्या कॉस इनवर्स ऑफ 0.75. मग आपल्याला सेकंड केसमध्ये व्ही माहिती आहे, आय माहिती आहे, आपल्याला फक्त साइन थिटा माहित नव्हतं. म्हणजे थिटा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो या कॉस थिटा पासून. थिटाची व्हॅल्यू माहित झाली, साइन थिटा मध्ये पुट करा, रिएक्टिव्ह पॉवर तुम्हाला मिळून जाईल. ठीक आहे, सिमिलरली आता अपिअरंट पॉवर काय असते सगळ्यांना माहिती आहे. एस इज इक्वल टू व्हॉट 3 into 5 3 into V5 I5 3 into फेज व्होल्टेज इंटू फेज करंट. ओके, त्याच्यामध्ये परत हे V इक्वल टू I इंटू झेड पुट करा. आता तुम्ही म्हणाल सर हे कॉस थिटा साइन थिटा कुठे गेलं, कारण आपल्याला पॉवर ट्रायंगल माहिती आहे ना. पॉवर ट्रायंगल असा असतो, यस हा इथं थिटा असतो. ठीक आहे, हा काय असतो क्यू असतो आणि हा काय असतो पी असतो. मग अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थिरम लिहा, पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर याच्या व्हॅल्यू पुट करा इथं. पी स्क्वेअर क्यू स्क्वेअरच्या व्हॅल्यू पुट करा, तुम्हाला असं दिसून येईल की पी स्क्वेअर म्हणजे पहिल्यांदा काय येईल कॉस स्क्वेअर येईल, परत प्लस आहे म्हणजे साइन स्क्वेअर येईल, म्हणजे कॉस स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर याची व्हॅल्यू किती येते 1 येते. म्हणून इथलं कॉसची टर्म किंवा साइनची टर्म काय होते कॅन्सल होते. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, परत आपण याला अंडर रूटच्या बाहेर काढू शकतो, सिम्प्लिफाय करू शकतो, हे सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे, मग इथं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन काय येत नाही इथं, कारण साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू काय असतं 1 असतं. समजतं? येस. ओके, नोट these equations are valid for the balanced load only. आता जेवढं काय आपण आतापर्यंत पाहिलं ते सगळे बॅलन्स्ड लोड साठी आहे. ठीक आहे, बॅलन्स्ड लोड साठी आहे. सो meanwhile I will take the attendance. Okay, आता हे सगळं वरचं जे इक्वेशन होतं ना, ओके, हे जे इक्वेशन आहेत फेज क्वांटिटी साठी आहेत. ठीक आहे, आता ही फेज क्वांटिटी दिसते ना, फेज व्होल्टेज फेज करंट, फेज व्होल्टेज फेज करंट. आता सेम या केस मध्ये काय आहे, हे डेल्टा कनेक्शन साठी आहे. ठीक आहे, डेल्टा कनेक्शन साठी डिराइव्हिंग द लाईन क्वांटिटी लाईन क्वांटिटी. सो इथं हे झालं फेज, हे झालं लाईन. त्या लाईन साठी बघा स्टार कनेक्शन मध्ये P इज इक्वल टू 3 इंटू व्ही फेज आय फेज कॉस थिटा, हे सगळ्यांना माहिती आहे. ठीक आहे, मग आपण स्टार कनेक्शन मध्ये लाईन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, पण लाईन व्होल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट. ही व्हॅल्यू पुट करा इथं 3 इंटू √3 V5 क्या व्ही, याच्यासाठी आपल्याला फाय ची व्हॅल्यू पुट करावी लागेल, सॉरी V5 ची. म्हणजे आपल्याला V5 ची व्हॅल्यू पुट करायची झाली तर काय पुट करू शकतो आपण, VLL अपॉन √3, VLL अपॉन √3. ठीक आहे, हा 3 ऍज इट इज राहील. त्या व्ही च्या ऐवजी आपल्याला VL ची व्हॅल्यू पुट करायची. आपण लाईन क्वांटिटीच्या फॉर्म मध्ये लिहितोय ना, लाईन क्वांटिटीज. ओके, मग व्ही फेज इज इक्वल टू व्हॉट VL बाय √3. मग ही व्हॅल्यू इथं पुट केली, IL इज इक्वल टू I5 आहे म्हणून I5 IL जशाच तसा लिहिला. ठीक आहे, मग याला सिम्प्लिफाय करायचं म्हणलं या 3L आणि √3 ला, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, डिनोमिनेटरला आणि न्यूमरेटरला रॅशनलाइज करा. रॅशनलाइज करायचं म्हणजे काय करायचं, मॅथमॅटिक्स आठवा, √3 न किंवा सेम टर्म मल्टिप्लाइड आणि डिवाइड करायचं. म्हणजे इथं √3 न मल्टिप्लाइड करा, खाली √3 न डिवाइड करा. √3 इंटू √3 3 होईल, म्हणजे हे √3 आणि हे √3 3 होईल, म्हणजे हा 3 आणि हा 3 कॅन्सल होईल, इथला 3 आणि फक्त इथं √3 शिल्लक राहील. म्हणजेच काय होईल, √3 इंटू VLIL कॉस थिटा, √3 इंटू VLIL कॉस थिटा, हे पॉवरचं रिलेशन येईल. ठीक आहे, पॉवरचं रिलेशन येईल इन टर्म्स ऑफ लाईन क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ लाईन क्वांटिटी. ओके, इन टर्म्स ऑफ लाईन क्वांटिटी. हे कसं रिलेशन काढलं आपल्याला सगळ्यांना माहित झालं. कसं काढलं आपण, आपल्याला स्टार कनेक्शन माहिती आहे, स्टार कनेक्शन माहिती आहे, त्याच्यामध्ये काय माहिती आहे आपल्याला, लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज मधलं रिलेशन माहिती आहे, लाईन करंट आणि फेज करंट मधलं रिलेशन माहिती आहे. स्टार कनेक्शन मध्ये काय असतं, लाईन करंट आणि फेज करंट सेम असतात, पण लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज मात्र सेम नसतात. तर लाईन व्होल्टेज हा √3 टाइम्स ऑफ फेज व्होल्टेज असतो. मग या फेज व्होल्टेज आपल्याला रिप्लेस करायचे लाईन व्होल्टेजच्या फॉर्म मध्ये. ठीक आहे, मग काय करावं लागेल, फेज व्होल्टेजची व्हॅल्यू काढा. या इक्वेशन वरून आपण लाईन व्होल्टेजची व्हॅल्यू काढू शकतो, किंवा सॉरी फेज व्होल्टेजची व्हॅल्यू काढू शकतो. V5 इज इक्वल टू व्हॉट VLL बाय √3. मग ती व्हॅल्यू इथं पुट केली आपण, जस्ट याला रॅशनलाइज केलं. रॅशनलाइज केल्यानंतर आपल्याला
√3 into VLIL cos theta. ठीक आहे, ही झाली 3 phase power in star connection in the form of phase quantity and in the form of line quantity. Okay. Similarly for line quantities for the star or delta connection. Okay, same. Okay, √3 VLIL cos theta, √3 VLIL sin theta. Okay, आता हे रियल पॉवर, ही रिएक्टिव्ह पॉवर आणि ही अपीअरंट पॉवर. ओके, थिटा इज द लोड और इम्पिडन्स अँगल. थिटा इज द लोड अँगल और इम्पिडन्स अँगल. त्याला काय म्हणतो आपण? इट इज द अँगल बिटवीन द फेज व्होल्टेज अँड फेज करंट ऑफ द लोड. म्हणजे लोड मधून जाणारा करंट, फेज करंट आणि त्याच्या अक्रॉस असणारा फेज व्होल्टेज, याच्यामधला जो काय अँगल असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? इम्पिडन्स अँगल. लक्षात ठेवा. आता हे ऑर किंवा ऑब्लिक मधील नावं खूप त्रास देतात आपल्याला. लोड अँगल किंवा इम्पिडन्स अँगल किंवा याला लोड पॉवर फॅक्टर अँगल असं सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून इलेक्ट्रिकल थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड वाटते. ठीक आहे, खूप नाही कॉम्प्लिकेटेड पण थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड वाटते, कारण हे ऑब्लिक मध्ये नाव आहे. परत थोडं चेंज झालं की कॉन्सेप्ट चेंज होतो, थोडं चेंज झालं की कॉन्सेप्ट चेंज होतो. ठीक आहे, these quantities are valid for the only balanced condition. Point to be noted that. Okay, these are valid only for the balanced loads. Okay, valid for the only balanced load. Okay. One line diagram. This is not in your syllabus and it is difficult to you understand. Okay, that's why I will skip that one. Okay, next class we will take the MCQ on this polyphase AC circuit. Okay, with the help of such a complicated diagram. Okay, in next class we will see the MCQ. Okay, so theoretical part is 4th unit. We can conclude now. Okay, so as per your syllabus structure, the polyphase circuit I have completed theoretically, but MCQ still are pending. Okay, that's why in next class we will discuss the MCQ on this polyphase AC circuit for the whole one complete class, or we can say that. Okay, so today we will stop over here. Have a nice day. I think tomorrow onwards there is a curfew in Pandharpur. That's why I'm shifting to my village. So please cooperate. Sometimes network issue will be arise. Okay, once again, please try to cooperate me because curfew is there. That's why I'm leaving the college campus. Okay, so please be cooperative with me. Okay, thank you. Please don't leave the meeting. I will put the attendance. Okay, 1 2 3. Okay, 4 5 6 7 8. Roll number 8 is absent. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Roll number 16 absent. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Roll number 29 absent. 31. 33, 34, 35, 36, 37 absent. 38, 39, 40 absent. 43 absent. 46, 47, 48, 49, 50, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Roll number 59 absent. 60, 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 67 absent. 69. 69 also absent. Okay. 72, 73, 74, 71 absent. Okay. Good. Thank you. Have a nice day once again. Today we will stop here.